ਨਵਾਂਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। ਅਨਲੀਗਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 1500 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ। ਨਵਾਂਗਰਾਉਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ਨਵਾਂਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਟਾਕਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो HN1 न्यूज़ चैनल। तो अज असी उस दिवाली का सच दस रहे हैं जिथे कि चंडीगढ़ दे विच पटाकियां ते पूर्ण तौर पर पाबंदी है। तो पंजाब दे विच पंजाब सरकार वालों कहा गया कि तहसील के SDM जिन्हां नूं लाइसेंस देणगे उही पंजाब दे विच अपने ਜਿਹੜੇ पटाके बेच सकते हैं। पर अज न्यू चंडीगढ़ के कस्बा नवांगराउं ਦੀਆਂ तस्वीरां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ प्रशासन वालों तो कहा जाता कि असी पूरी सेफ्टी वरती हुई है। लाइसेंस जोड़े जिन्होंने लिया उही जोड़ा खुली जगह के उपर पटाके बेच सकते हैं, पर तस्वीर कुछ होर ही नज़र आ रही है। तो साडे नाल इको लाइसेंस लिया होया इंसान खड़े जिसनों अज पछतावा हो रहा कि मैं लाइसेंस लेके बहुत वड्डी गलती कर दी है। तो गलती का की नतीजा है, गलबात करते हैं। सर की नाम है अपना? मेरा नाम विरेंद्र सिंह है जी। तो मेरी वाइफ के नाम का ना ड्रॉ निकलिया सीगा जिसका नाम मीना सिंह है। तो वो लाइसेंस निकलिया था, तो मैं इस करके अपने पटाके लाया बेचण वास्ते। पर मैं इत्थे देखा कि कानून की कोई भी पालना नहीं कर रहा है। तो जिहड़ा मैं लाइसेंस लिता उसका कोई फायदा नहीं है। कारण यह है कि मेन मार्केट के अंदर विदाउट लाइसेंस लोग ना पटाके बेच रहे हैं। तो नाले कोई भी लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई भी उन्होंने ना जोड़े कारपोरेशन के जोड़े अपने SDM साहब के रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहा। असी सारे रूल फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद भी असी ना इत्थे बैठ के ना वेले बैठे हैं। कारण यह है कि भी मार्केट च पटाके लगे हुए हैं और वो भी विदाउट परमिशन। तो कितनियां दुकानां लगियां होईयां बाजार दे विच? सर मैं जितना देख के आया मैनू लगता है कि घट्टो घट्ट भी उत्थे ना 10-12 तो ज़्यादा दुकानां लगी हुई हैं ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਅਨਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ। बिल्कुल जी, जिन्हें बिना तौर पर अनलीगल तौर तो लाई हुई है। ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? मैं सर यदी कंप्लेंट 3 जगह कर चुके हैं जी। मैं अपने CO साहब ने भी कॉल कर चुके हैं, मैं पुलिस प्रशासन ने भी कॉल कर चुके हैं, मैं 100 नंबर डायलिंग भी की है। तो मैं अपने फायर ब्रिगेड जोड़े है ना इतने ड्यूटी इंचार्ज हैं उन्होंने भी कॉल की है कि भी इस तरह करके दुकाना लगी है। उन्होंने कहा असी चैक करा देंगे हैं। चैक कराने का आश्वासन दे के उत्थे कोई चैकिंग कोई कुछ तरह नहीं होया। लोग बिगर बिन डराते किन्ने घंटे हो गए थानू फोन करे नूं, कितनी देर होगी कहा उन्होंने कि ऐसा कार्रवाई करो जां अनलीगल लगे हुए उन्होंने कहा तुसीं? सर मैं ये जी कार्रवाई है मैं कल तो कर रहा जो अज मैं सबनों कॉल भी की है। मेरे घट्टो घट्ट भी 6 घंटे हो चुके कॉल करने तो कोई प्रशासन कोई तरीके नाल भी कोई गलबात सुनने तैयार नहीं है। तुसीं देख सकते हो कि जवानी इंसान दस रहा है कि किन्ना क प्रशासन सतर्क है लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि अनलीगल तौर पर जोड़ा नवांगराउं दे मेन बाजार दे विच 10 तो 12 दुकानां इदां दी लगियां हुईयां ने जिन्हां को ना लाइसेंस है ना कोई सेफ्टी के प्रबंध ने। पर प्रशासन बड़े दावे करता है कि असी पूरी चैकिंग कर रहे हैं। पर यह नौजवान ने दस्सिया कि कल तो हुण तक दी कोई कार्रवाई जिहड़ी प्रशासन वालों नहीं हुई। तो सर क्या लगता है कि प्रशासन की फिर मिली भुगत नाल वो दुकानां लगियां हुईयां ने? सर ये अंदर मैं ये कहांगा जे अगर प्रशासन को कंप्लेन करते, पुलिस को कंप्लेन करते, फायर ऑफिसर को कंप्लेन करते हैं, 100 नंबर डायल करते हैं, तो उसके बाद भी अगर तुम ये देखो मार्केट से अगर कोई दुकान सजी है और लगी है और बड़े पैमाने तो लगी हुई है और विदाउट लाइसेंस लगी हुई है, तो वो अंदर किसी ना किसी का तो भगत ही है ही है बिच मिली भगत जिस करके वो
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਅ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਅ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਲੀਗਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇਹ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਇਆ ਜੀ। 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਰਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ DC ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਮੇਨ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਦੁਖਦਾ ਜਦ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਲ ਨਾ ਸੇਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਤੜਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਦੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓਗੇ? ਸਰ ਅਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਡਰਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਟਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਸਾਡੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। परमिशन है चीज़ की आपके पटाखे लगाने की? परमिशन तो जी कल पुलिस आई थी तो बस वही है, उन पैसे खाए और कह के चलेगी कि लगा सकते। कितने पैसे दिए उनको पुलिस वालों को? 1000 रुपये। किसको दिए हैं पुलिस वालों? अब ये तो नहीं पता, पुलिस के थे कुछ कर्मचारी इधर ही के। उसके कर्मचारी को पैसे दिए? हाँ जी हाँ जी, वो ऐसे ही कहते पड़े, फिर पर्ची पुर्ची काट के फिर पैसे लेके कह रहे लगा सकते हो पटाखे। एक होर दुकाना ते असीं पहुंचे हाँ जिथे कि मार्केट दे विच पटाके लगे हुए ने, तो इन्हां तो भी पूछांगे कि परमिशन इन्हां कोल है या नहीं। सर इधर आओ, ये तुसीं लगाए हुए हैं पटाके दो जगह, परमिशन कोई परमिशन है आपको? परमिशन सर ली है पुलिस से। ली है पुलिस से? थाने से पुलिस से। पुलिस से? हाँ जी। पुलिस देती है परमिशन या एसडीएम देता है? सर अब पुलिस से ही पूछा था सर थाने में जाके। अब हाँ, क्या बोलते लगा लो? वो कह रहे छोटे छोटे पटाखे लगा लो, बाकी बड़ा स्टॉल ना लगाओ। अच्छा, तो पैसे भी मांगे थे पुलिस वालों ने? हाँ जी, पैसे नहीं मांगे सर, पैसे नहीं मांगे। पुलिस वालों ने बोला कि आप छोटे पटाखे लगा सकते हो? पटाखे लगा सकते हो। परमिशन आपके पास कोई नहीं? परमिशन तो नहीं है सर, पूछा था पर सर पुलिस वालों से तो ही लगाए हैं, बाकी ऐसे नहीं लगाए। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा राजेश। अच्छा, जो ये आपने पटाखे बेच रहे हो यहाँ पे, कोई लाइसेंस वगैरह लिया इसका? नहीं, वो सर दूसरे सर बैठते जो उनके पास है लाइसेंस, वो दूसरे सर बैठते उनके पास लाइसेंस। लाइसेंस है? हाँ उनके पास है जी। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि एक बंदे पे लाइसेंस है, फिर आप इतने अनलीगल लगाई हुई है? सर पता नहीं, जो दूसरे बैठते वही बताएंगे। हम तो वर्कर है ही, दूसरे बैठते वही बताएंगे, हमें नहीं पता सर इसका। इधर एक मिनट गल सुनो, ये जो आप जो कोई बात नहीं, जो ये आपने दुकान लगाई इसका लाइसेंस वगैरह लिया कोई? हाँ मैंने लिया है। कहाँ है लाइसेंस? आगे 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 बढ़ो। लाइसेंस नहीं है मगर लाइसेंसदारी का परमिशन जो है। परमिशन किससे लिया सर परमिशन? वो जी मैं दुकान का स्टाफ हूँ। हाँ,
वो मालिक नहीं है। नहीं, मालिक ने तो बोला होगा ना बिना परमिशन के आपको ऐसे लगा दिया। नहीं मालिक नहीं है, अभी गए हैं, बोले हैं कि और माल लाएंगे। अच्छा, वैसे तुम लगाओ, बस मैं लगा रहा हूँ दुकान। उन्होंने पूछा था आपने कि आपके पास परमिशन है या नहीं है? मुझे पूछा नहीं था, मगर मुझे गेस था कि वैसे उनके पास है, तो ही लगा। बताया जा रहा है कि नया गांव में एक ही बंदा जो लगा सकता है, एक बंदे को लाइसेंस मिला है। अब वो मुझे क्लियर पता नहीं। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਨਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਰੇੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਕਈ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਗੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਲੀਗਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਲੀਗਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।